बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही महत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। बंधु माने एही वर्षर 6 मास बीती सारिछि। आउ जो 6 मास रहिछि सेही 6 मासरे आपणक जीवन रे कोन हेबाकु जाउछि से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने सविशेष आलोचना करिबा। तेबे आजिर एही कार्यक्रमटी अर्धवार्षिक राशिफल उपरे आधारित अटे। जुलाई मासरू डिसेम्बर मास पर्यंत आपणकर जीवन किपरि रहिबो से विषय रे आजिर भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने जुलाई ठारू आरंभ करी डिसेम्बर मास पर्यंत प्रत्येक मासरे आपणक सहित कोन हेबो से विषय रे आलोचना करिबा एवं सूर्य शुक्र एवं मंगलंकर गोचर विषय मध्य आलोचना करिबा। सूर्य शुक्र एवं मंगलंकु छाड़ी देले अन्य ग्रह मानकर एही 6 मास भितरे परिवर्तन हेबार कोनोसी भी संभावना नाही। एही 6 मास भितरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो से विषय रे आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो से विषय मध्य आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं मेष राशि हेउछि राशि चक्रर प्रथम राशि। तेबे बंधु माने जुलाई मासर आरंभ रे आपणकर नवग्रहंकर स्थिति किछि एही परि रहिबो। आपणकर प्रथम भावरे मंगल, द्वितीय भावरे गुरु, तृतीय भावरे शुक्र एवं सूर्य, चतुर्थ भावरे बुध, षष्ठ भावरे केतु, एकादश भावरे शनि एवं द्वादश भावरे राहु विराजित रहिबे। तेबे बंधु माने प्रथमे आमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही 6 मास रे। तो बंधु माने जुलाई मासर आरंभ रे आपणकर मंगल अछंती आपणकर प्रथम भावरे एवं 13 जुलाई को मंगल आपणकर द्वितीय भाव को गोचर करिवे। से पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य जनित कोनोसी भी समस्या देखा जाउ नाही। मात्र 27 अगस्त को मंगल आपणकर तृतीय भाव को गोचर करिवे। 27 अगस्त ठु नै 21 अक्टोबर पर्यंत मंगल आपणकर तृतीय भावरे रहिवे। तेबे एही समय भितरे आपणकु निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबार अछि, निजर स्वास्थ्यर जत्न नेबार अछि। तो बंधु माने मंगल जेतेबेले आपणकर तृतीय भाव को आसीबे सेतेबेले आपणकु अधिक यात्रा करिबाको पड़ी पारे, भागदौड़ करिबाको पड़ी पारे एवं आपणको उपरे कार्यभार मध्य बढ़ी पारे एवं एही समय आपण अधिक टेंशन ने मध्य रही पारंते एवं एही समय आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य डाउन होई पारे। कारण जेतेबेले भी आपणकर राशिर स्वामी षष्ठ, अष्टम, द्वादश एवं तृतीय भावरे गोचर करिथांती सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य संबंधित किछि समस्या देखा जाई थाए। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हेबार देखा देई थाए एवं 21 अक्टोबर को मंगल आपणकर चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र को गोचर करिवे। केंद्रर स्वामी जेतेबेले केंद्र को चली आसीबे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो। आपणकर जेउ सब स्वास्थ्य समस्या लागि रहिथिला से सब दूर होई जिवो। 21 अक्टोबर परे आपणकर स्वास्थ्य संबंधित कोनोसी समस्या रहिबो नाही। सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य को नै चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता रहिबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा किपरि रहिबो एही जुलाई रु डिसेम्बर भितरे। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति सूर्य देव एवं सूर्य आपणकर तृतीय भावरे अवस्थान करिछन्ति। 16 जुलाई को सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। 16 जुलाई रु 16 अगस्त पर्यंत आपणकर पाठ पढ़ा पढ़ी एवरेज रहिबो। मात्र 16 अगस्त रु 16 सेप्टेम्बर पर्यंत सूर्य आपणकर पंचम भावरे रहिबे एवं एही समय आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। कारण सूर्य सेतेबेले निज गृहरे उपस्थित थिबे। पंचम भावर अधिपति सूर्य देव पंचम भावरे ही रहिथिबे। तो सेतेबेले आपणकर पाठ पढ़ा को नै कोनोसी भी समस्या रहिबो नाही एवं पाठ पढ़ा को नै जदि आपण किछि भी बड़ डिसिजन नेबा पई चाहथिबे तो एही समय आपण निसंकोच नै पारिबे एवं सेथिरे आपणको सफलता मध्य प्राप्ति हेबो।
ମାତ୍ର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଜର ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପାକସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି 6 ମାସରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କିଛି ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 16 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏହି ସମୟ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବେ। ସେହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି 6 ମାସରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 7 ଜୁଲାଇରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର 1 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ରହିବ। 1 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର 25 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ 25 ଅଗଷ୍ଟରୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏହି ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏତିକି ସମୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟତକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ମାତ୍ର 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖମୟ ସମୟ ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବୁଝାମଣାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିଶ ସୁଖମୟ ରହିବ। ମାତ୍ର 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି 6 ମାସରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମିତିରେ ବି ଏହି 6 ମାସ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଧନ ଭାବ ସହିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ। ତ ଏହି 6 ମାସ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି 6 ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଏହି 30 ଜୁନ୍ ଠାରୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମିଳିବ ଏବଂ ବକ୍ରି ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ 21 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରାଶିକୁ ଆସି ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର କଥା କହିବା, ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିବାର। ମାତ୍ର 27 ଅଗଷ୍ଟରୁ 21 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଭାଗଦୌଡ଼ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି 6 ମାସରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 7 ଜୁଲାଇରୁ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
तो बंधु माने यह थिला 6 मास भितरे आपणक सहित हेबाकु थिबा घटना। तो बंधु माने एही 6 मास भितरे आपणक सहित जहाँ भी किछि अशुभत्व हेबार अछि से सब अशुभत्वर खंडन पाई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्रर जप करंतु। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः एवं प्रतिदिन सकाळु स्नान करी आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य मध्य अर्पण करंतु। बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हो, यह ही मोर ईश्वरंक निकटरे प्रार्थना। धन्यवाद।